तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में नवो प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र ने लंब यू आकारना वाहकनी बे भुजाओं पर गति करता सळिया में उद्भवतु गतिकीय ईएमएफ। नवो शब्द है गतिकीय ईएमएफ। ईएमएफ शब्द तो अत्यार सुधी आपणे सांभळ्यो हतो। आज गतिकीय ईएमएफ तो शब्द परथी ज कोई वाहक सळियो गति करे छे ने एना कारणे उद्भवे छे ईएमएफ एटले गतिकीय ईएमएफ। तो सौ प्रथम तो आमां लखी शकाय कि आकृति में आ यू आकार है बराबर, एनो एक वाहक आपेलो छे। आ यू आकारनो एक वाहक आपेलो छे अने जेने आ चुंबकीय क्षेत्र ने लंब रूपे मूकेलो छे बराबर। अने बीजू एक पीक्यू सळियो जे अत्यारे हूँ हाईलाइट करी रह्यो छुं, ए पीक्यू सळियो ए आ यू आकारना वाहक में आ रीते सरकी शके आ क्षेत्र ने लंब रूपे। कारण के यहाँ क्रॉस निशानी है शू दर्शावे छे? चुंबकीय क्षेत्र ए पृष्ठ ने लंब अंदरनी तरफनी दिशा में होय बराबर। एटले एने लंब रूपे आ सळियो गति करी शके, वी वेगथी गति करी शके ए रीतनी रचना आपी छे। एटले पी क्यू आर एस बराबर एक लंबचोरस जेवी रचना बने। अने अहींयाथी आ जे सळियानुं अंतर छे ए एक्स लीधेलुं छे अने अहींयाथी जे अंतर छे केटલું લીધું છે આપણે? आ जे छे बराबर ए आपणे एल लीधुं छे अने आ एक्स छे। हवे તમે जाणो छो कि आ सळियो तो आम सरके छे, आगळ पाछळ थई शके छे चुंबकीय क्षेत्रमां। तो एना कारणे जे गतिकीय ईएमएफ आपणे मळे ए आपणे शोधवानुं छे। क्लियर? तो सौ प्रथम तो पहला आपणे गतिकीय ईएमएफनुं सूत्र जोयुं छे। तो फेराडेना नियम उपरथी सूत्र हतुं ई बराबर, अहींया हूँ सूत्र लखुं छुं ई बराबर डी फाई बी डिवाइड बाय डी। जो हूँ आ मूल्यना स्वरूपमां लऊं तो ऋण निशानी आवे नहीं। एटले के चुंबकीय फ्लक्सनो फेरफार ए तमने ईएमएफ आपे। तो आपणे फाई बी नी किंमत जो अहींया मूकी दईए अने एनुं विकलन करी नाखीए तो तमने गतिकीय ईएमएफनुं सूत्र मळे बराबर। तो पहला तो गतिकीय ईएमएफनी व्याख्या शुं? तो जो कोई गतिने कारणे आ गतिने कारणे गूंचळा साथे संकळायेल फ्लक्समां, तो गूंचळा साथे संकळायेल फ्लक्समां फेरफार थवाथी, फेरफार एटले डी फाई, जे ईएमएफ उत्पन्न थाय तेने गतिकीय ईएमएफ कहेवाय बराबर। तो स्टार्टिंग करिए के चुंबकीय फ्लक्स नु सूत्र शू थाय? तो चुंबकीय फ्लक्स नु सूत्र आपणे भणी गया। फाई इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कोस थीटा। चुंबकीय क्षेत्र बराबर अने एनुं जे क्षेत्रफळ होय बराबर। हवे चुंबकीय क्षेत्र अने आ सळियो छे एनुं जे क्षेत्रफळ छे बंने एक ज दिशामां हशे। जो कारण के आ पृष्ठने लंब छे अने आ सळियो आ रीते छे तो सळियानुं क्षेत्रफळ सदिश पण केवुं होय? आ रीते बारनी साइड होय, पृष्ठने लंब होय। तो पृष्ठने लंब होवाथी थीटा केटलो बने तमारो 0। माटे फाई बी नी किंमत तमने मळशे अहींया बी ए जेटली। केटली मळशे? बी ए जेटली। हवे अहींया तमने जे ए आपेलुं छे ए शुं छे? एरिया एटले के क्षेत्रफळ। तो क्षेत्रफळ ए बराबर आपणे आकृतिमां जोयुं, एक बाजू एल छे ने एक बाजू एक्स छे बराबर। लंबाई गुण्या पહોળાઈ करी नाखीए तो लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ जेवुं मळी जाय। तो फाई बी नी जग्याए आपणे शुं लखी शकाय? तो बी एल एक्स। शुं लखाय? बी एल एक्स। बीजू ज्यारे चुंबकीय फ्लक्स चलाव्युं हतुं त्यारे आपणे चर्चा नथी करी पण फरीथी हूँ एकवार अहींया चर्चा करी दऊं। आ सूत्र तमने याद ना रहे तो एना माटेनी बी आपणे एक टेक्निक बनावी छे। आ फाई अने बी तो याद राखवानुं फैबा। शुं याद राखवानुं? फैबा। चुंबकीय फ्लक्स आ फै अने बी एटले बा। फैबा याद राखशो एटले आ सूत्र तमने याद रही जशे बराबर।
ચલો અહીંયા આપણે ઈએમએફ છે તો ફેરેડેના નિયમ પરથી બરાબર ઈએમએફનું મૂલ્ય શું થશે તો ડી ફાઈ બી અને ડિવાઈડ બાય ડીટી માટે કિંમત મૂકો BLX બરાબર તો BLX આપણે કિંમત મૂકીએ તો ડી બાય ડીટી અહીંયા શું થઈ જશે BLX બરાબર। હવે આ ત્રણેય ભૌતિક રાશિમાં ફેરફાર કોનો થાય છે તો તમે જાણો છો સળિયો જે PQ આપેલો છે એ હલનચલન કરે છે, એ આગળ પાછળ થાય છે, એટલે એક્સના મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય, આ બંનેના મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય નહીં બરાબર। એટલે BL તો કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, DX બાય શું આવશે DT, EMFનું મૂલ્ય તો EMFનું મૂલ્ય બરાબર શું થશે BLX, સોરી આપણું એક્સનું સમયના સાપેક્ષે વિકલન કરો એટલે વેગ મળે બરાબર। તો મૂલ્યના સ્વરૂપમાં જો EMFનું મૂલ્ય તમારે લેવું હોય તો BVL લખી શકાય બરાબર। તો આને પણ આપણે યાદ રાખવા માટેની એક ટેકનિક આપી છે બરાબર। E એટલે EMF બરાબર, BVL એટલે બાવલું, ગતિકીય EMFનું સૂત્ર E બરાબર બાવલું, BVL બાવલું એમ યાદ રાખવાનું બરાબર, એટલે ક્યારેય ભૂલાય નહીં। ફૈબા ઉપરથી બાવલું બરાબર, ફૈબા બાવલાને રમાડે છે એવું યાદ રાખો, આખી થિયરીની અંદર કોઈ તકલીફ ના પડે બરાબર। હવે આ જે તમને સૂત્ર આપેલું છે બરાબર, એની અંદર ઋણ નિશાની પણ એક જગ્યાએ મેન્શન કરેલી છે, પણ ઋણ નિશાની ત્યારે લખી શકાય જો અહીંયા હું ઋણ નિશાની લખું તો પહેલાં તો આ જે એનું માન છે એ મારે કાઢી નાખવું પડે, અને ઋણ નિશાની ત્યારે જ લખી શકાય કારણ કે શું થાય છે અહીંયા જેમ જેમ સળિયો જે છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આ રીતે આગળ વધે છે એટલે જે અંતર એક્સ છે ને એ ઘટે છે એટલા માટે ઋણ નિશાની લઈ શકાય બરાબર। તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ સમીકરણ નંબર 2માં, સમીકરણ 2 પરથી એક મેન્શન કરી દેવાનું જોડે જોડે માઇનસ હું લખું BL અને DX બાય DT, તો અહીં ઋણ નિશાની એક્સના ઘટતા મૂલ્ય માટે લીધેલ છે બરાબર। બાકી તમને જ્યારે દાખલામાં પૂછે ત્યારે તમારે પ્લસ જ લેવાનું છે, E બરાબર BVL સીધું, કારણ કે એમાં હંમેશા શું હોય મૂલ્ય હોય, એટલે મૂલ્યના સ્વરૂપમાં ડાયરેક્ટ આપણે શું મળે પ્લસ મળે। હવે આ પાછળની જે બીજી બે થિયરી છે એમાં સેમ આકૃતિ છે, એટલે આકૃતિ તમારે સેમ ડ્રો કરવાની છે આગળની થિયરીમાં પણ બરાબર। ચલો તો આગળ વધીએ, આગળનો પ્રશ્ન, ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે મુક્ત વિદ્યુત ભાર પર લાગતા લોરેન્સ બળ પરથી ગતિકીય EMF મેળવો। ફરી એકવાર, આ શું છે PQ સળિયો જે આ રીતે આગળ વધે છે। હવે એવું કીધું છે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે, એટલે જે આપણે ક્રોસ સિમ્બોલ તો બધામાં કરીએ છીએ એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં બરાબર। ક્રોસ નિશાની કેવી રહેશે બધામાં એક સમાન, કારણ કે એને લંબરૂપે લેવાનું છે। તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર થઈ ગયું, એની અંદર યુ આકારનો એક વાહક મૂકેલો છે, એની અંદર PQ સળિયો છે બરાબર, અને આખું જે રચના છે PQRS સ્વરૂપની બને છે જે આપણે આગળ ચર્ચા કરી। પણ આમાં આપણે એવું કીધું છે મુક્ત વિદ્યુત ભાર પર। હવે આ વાહક છે યાદ રાખો, તો વાહકની અંદર મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય, એ તમે ચેપ્ટર નંબર 1માં ભણ્યા, વાહકની અંદર શું હોય મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય। હવે જે આ ઇલેક્ટ્રોન છે એ માની લો કે આ Q જે છેડો છે બરાબર, આ Q છેડો છે ત્યાંથી ઉપરની તરફ જાય છે, કઈ તરફ P છેડા તરફ ઇલેક્ટ્રોન્સ બરાબર। તો
લોરેન્ટ્સ બળ ઉપરનું લોરેન્ટ્સ બળનું સૂત્ર શું હતું? તો લોરેન્ટ્સ બળના સૂત્ર મુજબ યાદ કરો, F = Q × E પ્લસ Q V × B. હવે આમાં કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો છે જ નહીં, આપણે તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની વાત કરીએ છીએ, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય તો કેવું બની જશે? શૂન્ય. એટલે આ તો ગયું. તો F = Q અને V × B આવશે સદિશના સ્વરૂપમાં. એનું પણ જો આપણે મૂલ્ય લઈ લઈએ તો QVB અને sin θ. હવે તમે જાણો છો આનો વેગ આ રીતે છે, બરાબર, સળિયાનો વેગ, અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર એને લંબરૂપે છે. હવે લંબરૂપે હોય એટલે આમ જાય અંદરની તરફ, બરાબર. આ બોર્ડની અંદર આપણે કાણું પાડીને આમ અંદરની તરફ જવા દઈએ તો તમને ખબર પડે કે એની બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલાનો બને? 90નો બને. એટલે sin 91 થઈ જાય, એટલે આ મૂલ્ય પણ કેટલું બને? તમને QVB જેટલું મળે. તો આ તો શું મળ્યું આપને? F મળ્યું. F નથી શોધવાનું, આપણે તો ગતિકીય EMF શોધવાનું છે, બરાબર. તો F ઉપરથી ગતિકીય EMF કેવી રીતે મળે? હવે તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન છે એ Q થી P તરફ જાય છે. અહીંયા લખી દઈએ, ઇલેક્ટ્રોન Q છેડાથી P છેડા તરફ ગતિ કરે છે, બરાબર. હવે ગતિ કરતું હોય એટલે તમને ખબર છે કાર્ય, બરાબર, બળ ગુણ્યા શું થાય? સ્થાનાંતર. બળ ગુણ્યા શું થાય? સ્થાનાંતર. પણ અહીંયા આપણે જે સ્થાનાંતરનું જે સ્વરૂપ લેવાનું છે, બરાબર, એની અંદર તમે જાણો છો કે એફની કિંમત તો આપણી જોડે હવે ફિક્સ છે. કેટલી છે? QVB જેટલી કિંમત છે, એટલે એ ડાયરેક્ટ ત્યાં આપણે લખી શકાય QVB × L. તો QVB × L આ કાર્ય થયું એટલા માટે. હવે ઉપર જાય છે એટલે આ તમારે લેન્થ લેવી પડે. આ તમને ખબર છે, આગળની આકૃતિમાં પણ આપણે L લીધેલું, અને આ જે સળિયો છે એના માટે આપણે X લીધેલું, બરાબર. હવે આપણી જોડે એક સૂત્ર હતું, W = VQ, ચેપ્ટર નંબર 2. તો V એટલે શું થાય? વોલ્ટેજ, વિદ્યુત સ્થિતિમાન. તો અહીંયા આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનની જગ્યાએ શું છે? ગતિકીય EMF, એટલે E લઈએ, અહીંયા Q, બરાબર. પણ Q આપણે અહીંયા કેવો લીધો છે બેટા? સ્મોલ લીધેલો છે. તો અહીંયા Q, તો અહીંયા Q. ચલો આમાંથી E ને આપણે કરતા બનાવીએ તો W છેદમાં શું થઈ જાય? Q. હવે Wની કિંમત તમે જાણો છો, QVBL અને છેદમાં Q. Q કેન્સલ, તો E બરાબર ફરીથી બાવલું સૂત્ર આવી ગયું આપણી જોડે, બરાબર. તો ગતિકીય EMFનું સૂત્ર જો આવી રીતે વિદ્યુત ભાર પણ હોય તો પણ કેવું થશે? BVL જેટલું જ આપણે મળશે. જેમાં યાદ રાખો કે Q છેડો છે ને, ફરી એકવાર આકૃતિમાં આવીએ, Q છેડો છે ને એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. આ ગુમાવે છે એટલે Q છેડો આ પ્રોસેસના અંતે ધન બનશે, અને P છેડો છે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન આવી જાય છે એટલે એ ઋણ બનશે. આ પણ થિયરીમાં તમારે લખવાનું થાય, આ પોઈન્ટ્સ પણ મેન્શન કરવાનો થાય કે ઇલેક્ટ્રોન જે ઉપરની તરફ જાય છે આ ગુમાવે, ધન મેળ એટલે ઋણ. ક્લિયર? તો આ થઈ આપણે ગતિકીય EMF, લોરેન્ટ્સ બળ મળે. હવે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે ગતિ કરતા, નવો પ્રશ્ન, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે ગતિ કરતા વાહકમાં બાહ્ય બળ વડે અપાતો પાવર અને જૂલ ઉષ્મા સ્વરૂપે વ્યય પામતો પાવર સમાન છે તેમ સાબિત કરો. અહીંયા હું લખી દઉં છું, આકૃતિ સેમ, આકૃતિ તમારે એક સરખી જ રાખવાની છે, જે આપણે આગળની થિયરીમાં મેન્શન કરી એ જ, બરાબર. આકૃતિમાં કોઈ આપણે ફેરફાર કરવાનો નથી. હવે પહેલાં તો એવું કીધું છે કે અહીંયા આ પ્રશ્ન છે એના ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખો, વ્યય પામતો પાવર.
બરાબર. હવે પાવરની વાત આવે છે અને જૂલ ઉષ્માની વાત આવે છે તો પાવરનું સૂત્ર હતું P = I²R. અહીંયા હું લખી દઉં છું, પાવરનું સૂત્ર છે I²R. તો આઈની કિંમતની આમાં જરૂર પડે. હવે આઈની કિંમતની જરૂર પડે તો I બરાબર ઓહમના નિયમ પરથી આપણી પાસે સૂત્ર છે E/R. I = V/R. બરાબર. ચલો હવે આ તો ઈની કિંમત તમે જાણો છો, BVL અને છેદમાં R. એટલે એક સોલ્યુશન તો આપણી જોડે મળી ગયું. કેમ? ગતિકીય EMF હોય એનું મૂલ્ય હવે ડાયરેક્ટ લખી શકાય, આપણે પ્રૂવ કર્યું છે. એટલે BVL અને ડિવાઈડ બાય શું થઈ જાય? R થઈ જાય. એટલે એક કિંમત તમને અહીંયા સિમ્પલી મળી જાય. બરાબર. BVL અને છેદમાં R. હવે આપણે પાવર મેળવવો છે તો આપણે જાણીએ છીએ કે અહીંયા આપણે જે કેપિટલ R લીધો છે, બરાબર, એની જગ્યાએ તમને સ્મોલ r આપેલો છે તો આપણે પણ અહીંયા સ્મોલ r લઈએ. બરાબર. તમારી બુકની અંદર અહીંયા આપણે સ્મોલ rનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે જેથી કરીને આપણે અહીંયા સ્મોલ r લઈ શકીએ. બરાબર. હવે ગતિકીય EMF છે એની અંદર આપણે એક સૂત્ર જોયું હતું, બિલ ફાળું. કારણ કે જ્યારે સળિયો ગતિ કરતો હોય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ત્યારે એની ઉપર કેટલું બળ લાગે? BIL જેટલું. એમાં આઈની કિંમત તમારી જોડે છે તો BVL છેદમાં R × L. બરાબર. સાદુરૂપ આપીએ B² VL² અને છેદમાં R. તો F મળી ગયું. ચલો હવે આપણે જોઈએ છે પાવર. તો પાવરનું સૂત્ર યાદ કરો, 11 સાયન્સ ચેપ્ટર નંબર 6 ફિઝિક્સ ફાવી ગયું. P એટલે પાવર, F એટલે બળ અને V એટલે વેગ. બરાબર. ફિઝિક્સ ફાવી ગયું. બરાબર. તો F છે તો Fની જગ્યાએ B² VL² છેદમાં R અને ઇન્ટુ V. V અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરો માટે સૂત્ર બનશે B² V² L² અને છેદમાં R. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર આવે છે આપણી જોડે પાવર, B² V² L² છેદમાં R. તો આટલો પાવર છે આની અંદર વ્યય પામી શકે. બરાબર. હવે જૂલ ઉષ્મા સ્વરૂપે વ્યય પામતો પાવર એવું કે તમને, કારણ કે આપણે એ પણ શોધવાનું છે, જૂલ ઉષ્મા સ્વરૂપે વ્યય પામતો પાવર. તો P = સૂત્ર આવશે I²R. જેમાં આઈની કિંમત હવે તમે જાણો છો કેટલી છે, તો આઈનો વર્ગ કરો એટલે B² V² L² અને છેદમાં શું થઈ જશે? R નો વર્ગ. અને અહીંયા R તો છે જ, એક R બેટા કેન્સલ થઈ જાય તો P = બરાબર. P = શું આવશે? તો B² V² L² અને છેદમાં R. એટલા માટે કહી શકાય કે બંને પાવર કેવા છે? એક સમાન છે. જૂલ ઉષ્મા અને બાહ્ય બળ વડે, એટલે આ બાહ્ય બળ વડે વ્યય પામતો પાવર અહીંયા લખી દઈએ, બાહ્ય બળ વડે. બરાબર ને. અને આ કેવો છે? જૂલ ઉષ્મા સ્વરૂપે વ્યય પામતો પાવર. બેના સૂત્ર એક સરખા, સીધા જ યાદ રાખવાના. બરાબર. આપણે દાખલાની અંદર ઉપયોગ કરીશું B² V² L² અને છેદમાં R. એ સ્વરૂપે આપને મળી શકે. ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ.